हेलो फ्रेंड्स, मु सरोजिनी। आज आम ओटीईटी पेपर 1 और पेपर 2 रे थिबा ओडिया ग्रामर लेखा और लेखक विशेष्य विशेषण सर्वनाम अव्यय एसबू क्या कह जाए से सब डिस्कसन करवा। प्रथम जानिबा लेखा और लेखक। क्वेश्चन नंबर 1, आजीवकर अट्टहास यही काव्य बा कवितार लेखक किए ना सुरेंद्र महांती। सेमती परजा परजा कवितार लेखक किए ना गोपीनाथ महांती। 6 माण 8 गुंड यही काव्य बा कवितार लेखक किए ना फकीर मोहन सेनापति। क्वेश्चन नंबर 4, मराळर मृत्यु यही काव्य बा कवितार लेखक किए ना सुरेंद्र महांती। सेमती अमृतसर संतान काव्य कवितार लेखक किए ना गोपीनाथ महांती। तपस्विनी कवितार लेखक किए ना गंगाधर मेहर। सेमती नीलाद्रि विजय कवितार लेखक किए ना सुरेंद्र महांती। क्वेश्चन नंबर 8, गल्प स्वल्प कवितार लेखक किए ना फकीर मोहन सेनापति। सेमती हरिजन कवितार लेखक किए जोटा कि गोपीनाथ महांती। माटीमटाळ कवितार लेखक किए ना गोपीनाथ महांती। सेमती मांसर कोणार्क यही काव्य बा कवितार लेखक किए ना सुरेंद्र महांती। सेमती चिलिका यही कवितार लेखक किए चिलिकार ना राधानाथ राय। सेमती आत्मचरितर लेखक किए ना फकीर मोहन सेनापति। क्वेश्चन नंबर 14, नीलशैल कवितार लेखक किए ना सुरेंद्र महांती। सेमती महाजात्रा काव्य बा कवितार लेखक किए जोटा कि राधानाथ राय। क्वेश्चन नंबर 16, गल्पमाला काव्य बा कवितार लेखक किए ना फकीर मोहन सेनापति। सेमती अचलायतन काव्य बा कवितार लेखक किए जोटा सुरेंद्र महांती। सेमती चंद्रभागार काव्य बा कवितार लेखक किए ना राधानाथ राय। दानापाणी काव्य बा कवितार लेखक किए ना गोपीनाथ महांती। कवि और नर्तकी यही काव्य बा कवितार लेखक किए ना सुरेंद्र महांती। सेमती रेवती काव्य और कवितार लेखक किए ना फकीर मोहन सेनापति। दादी बुढ़ा काव्य व कवितार लेखक किए ना गोपीनाथ महांती। सेमती नेति काव्य और कवितार लेखक किए ना सुरेंद्र महांती। लक्ष्मा यही काव्य कवितार लेखक किए ना फकीर मोहन सेनापति। लय विलय काव्य व कवितार लेखक किए ना गोपीनाथ महांती। सेमती प्राश्चित काव्य कवितार लेखक किए ना फकीर मोहन सेनापति। पथ और पृथ्वी यही काव्य और कवितार लेखक किए ना सुरेंद्र महांती। मामू काव्य और कवितार लेखक किए ना फकीर मोहन सेनापति। सेमती बुंदाए पानी कवितार लेखक किए ना गोपीनाथ महांती। रुटी और चंद्र काव्य और कवितार लेखक किए ना सुरेंद्र महांती। देला कौन ना मन गहिरर चाष यही काव्य कवितार लेखक किए जोड़े गोपीनाथ महांती। ओ कालकाटा जोड़े कि यही काव्य और कवितार लेखक किए ना सुरेंद्र महांती। जानकाम्मा काव्य और कवितार लेखक किए ना गोपीनाथ महांती। राजधानी और अन्यान्य गल्प यही काव्य और कवितार लेखक किए ना सुरेंद्र महांती। शरत बाबूंको गली काव्य और कवितार लेखक किए ना गोपीनाथ महांती। सेमती कीचकबद्ध काव्य और कवितार लेखक किए ना गंगाधर मेहर। सेमती अर्घ्यथाली काव्य और कवितार लेखक किए ना गंगाधर मेहर। सेमती फकीरमोहन सेनापति कौन सब लिखिछंती ये गोटे लिखिछंती जो मैंने देखी ना हो मोर प्लेलिस्ट रे जाइकी देखिपारे। कौन ना फकीरमोहन सेनापति कौन लिखिछंती, सुरेंद्र महांती कौन लिखिछंती, गंगाधर मेहर कौन लिखिछंती ये सब देखिपारे। फकीरमोहन सेनापति कौन लिखिछंती रेवती 6 माण 8 गुंड मामू लक्ष्मा प्राश्चित गल्प स्वल्प गल्पमाला आत्मचरित पूजा फूल डाकमुंशी सभ्य जमीदार रांडीपु अंता सुना बोहू पाठोई बोहू पेटेंट मेडिसिन उत्कल भ्रमणम प्रार्थना पुष्पमाला
ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଭୋଢ଼ା ଶଙ୍କାରୀ, ଧୂଳିଆ ବାବା, ଏସବୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ବଗଲା ବଗଲି, ଅଧର୍ମବିତ, ନନାଙ୍କ ପାଞ୍ଜି, ଅବସରବାସ, ଏସବୁ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହ ଯାଇକି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ସମଜାତୀୟ ବିଶେଷ୍ୟ ନୁହଁ ଚିହ୍ନାଅ। କ'ଣ କହିଛି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଦେଇଛି, ତା ଭିତରେ ସମଜାତୀୟ କେଉଁଟା ସମଜାତୀୟ ବିଶେଷ୍ୟ ନୁହଁ ଚିହ୍ନାଇବା ପାଇଁ କହିଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1, ପଶୁ, ମନୁଷ୍ୟ, ଝରଣା, ଗୁରୁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବୃକ୍ଷ, ନଦୀ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ବିଶେଷ୍ୟ। କେଉଁଟା ୟା ଭିତରୁ ବିଶେଷ୍ୟ ନୁହଁ କହିଛି? ପଶୁ, ପଶୁ, ମନୁଷ୍ୟ, ଝରଣା, ଗୁରୁ, ବୃକ୍ଷ, ନଦୀ, ଏସବୁ ଜଣା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ୍ୟ ଭଳି। ତାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କ'ଣ? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗୋଟେ ନାମ, ଯେଉଁଟାକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ ନୁହଁ। ସେମିତି କୋଣାର୍କ, ଭାରତ, ଶିବ, ବିନ୍ଧ୍ୟ, ପଥର, ସୋନପୁର। କୋଣାର୍କ କ'ଣ? କୋଣାର୍କ କ'ଣ? ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରର ନାଁ। ଭାରତ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଦେଶର ନାଁ। ଶିବ ହେଉଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାଁ। ବିନ୍ଧ୍ୟ କ'ଣ? ଗୋଟେ ପର୍ବତର ନାଁ। ପଥରଟା ନୁହଁ। ସୋନପୁର କ'ଣ? ନା ସୋନପୁର ହେଉଛି ଗୋଟେ ସହରର ନାଁ। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ? କେଉଁଟା ବିଶେଷ୍ୟ ନୁହଁ ନା ପଥରଟା ବିଶେଷ୍ୟ ନୁହଁ। ସେମିତି ମହୁ, ଚାଉଳ, ଚିନି, ଲୁଣ, ଜଙ୍ଗଲ, କାଠ, ଝୁଣା, କନ୍ଦ, ଏସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଏସବୁ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସବୁ ଜାଣିଲେ? କୋଣାର୍କ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରର ଜାଗା, କୋଣାର୍କ। ଭାରତ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଦେଶର ନାମ। ଶିବ ହେଲା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ। ବିନ୍ଧ୍ୟ ହେଲା ଗୋଟେ ପର୍ବତର ନାମ। ସୋନପୁର ହେଲା ଗୋଟେ ଜାଗାର ନାମ। ସେମିତି ପଥର କ'ଣ? ଗୋଟେ ପଥର ହେଉଛି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ସେମିତି ମହୁ, ଚାଉଳ, ଚିନି, ଲୁଣ, ଜଙ୍ଗଲ, କାଠ, ଝୁଣା, କନ୍ଦ, ଏସବୁ ୟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଅଲଗାକୁ ପଚାରିଛି? ମହୁ, ଚାଉଳ, ଚିନି, ଲୁଣ, କାଠ, ଝୁଣା, କନ୍ଦ, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ? ଜଙ୍ଗଲଟା କ'ଣ? ନା ଗୋଟେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 4, ଟେବୁଲ ଉପରେ କଲମ ଅଛି। ଟେବୁଲ ଉପରେ କଲମ ଅଛି। ଟେବୁଲ ଏଟା ଗୋଟେ କି ବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ? ନା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 5, ମଧୁ କୁରାଢ଼ୀରେ କାଠ ଚିରୁଛି। ଏଟା କି ବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ? କାଠ ଚିରିବାଟା କ'ଣ? ନା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 6, ଯୌବନରେ ଧନ ଅର୍ଜନ ନ କଲେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ପାଇବ। ଏଟା ଗୋଟେ କି ବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ? ଯୌବନରେ ଧନ ଅର୍ଜନ ନ କଲେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ପାଇବ। ଏଟା କ'ଣ ତାର? ଦୁଃଖ ପାଇବାଟା ଗୋଟେ କ'ଣ? ଗୁଣ, ଯେଉଁଟାକି ତାର ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କ୍ରୋଧ ମନୁଷ୍ୟର ପରମ ଶତ୍ରୁ। କ୍ରୋଧ କ'ଣ? କ୍ରୋଧଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଗୋଟେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 8, ବ୍ୟାସଦେବ ସଂସ୍କୃତରେ ମହାଭାରତ ଲେଖୁଥିଲେ। ସେଟା କି ବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ? ବ୍ୟାସଦେବ, ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଟୁନା ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲା। ଟୁନା ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା। ଭଲ ଗୋଟେ କ'ଣ? ନା ତାର ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ପିଲାକୁ ବୁଝଉଛି। ପିଲା ହେଉଛି ତାର କ'ଣ? ନା ପିଲାଟା ହେଉଛି ତାର ଜାତି। ସେ ଭଲ ପିଲା ପଚାରିଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ? ନା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଦେଲେ କ'ଣ? ନା ଫକୀର ମୋହନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଟା ଗୋଟେ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ? ନା ଫକୀର ମୋହନଙ୍କୁ। ଏଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ସେମିତି ନଦୀର ଜଳ ମଧୁର। ନଦୀର ପଚାରିଛି। ନଦୀ ଗୋଟେ କ'ଣ? ନା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁ ସର୍ବନାମ କହନ୍ତି? ସେ କ'ଣ କହିଲା? ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? କେଉଁ ସର୍ବନାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦଗୁଡ଼ିକ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
ସେମିତି ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ସମୂହ ବାକ୍ୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ସମୂହ ବାକ୍ୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲେ କ'ଣ ଯେତିକି ପାରୁଛ ସେତିକି କର, ଯେତିକି ସେତିକି କେଉଁ ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ? ସେ ପଚାରିଛି ଯେତିକି ପାରୁଛ ସେତିକି କର, ଏଇଟା କ'ଣ ତାର ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ। ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ ପରସ୍ପରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ପଚାରିଛି ଯେତିକି ପାରୁଛ ସେତିକି କର, ସେଟା କ'ଣ ଗୋଟେ? ଯେତିକି ସେତିକି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ। ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ ତାହାକୁ କେଉଁ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ? ସେ କ'ଣ ପଚାରିଛି? ଯେଉଁ ସର୍ବନାମଟା ପଦ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମିତି କ'ଣ କହିଛି? ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ନିଜ ବା ନିଜେ ଆଦି ସର୍ବନାମ ପଦକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ କ'ଣ କହିଛି? ନା ବ୍ୟବହୃତ ନିଜ ବା ନିଜେ ଆଦି ସର୍ବନାମ ପଦକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ନିଜକୁ ପଚାରିଛି, ନିଜଟା ଯେଉଁଟା କ'ଣ ନା ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 19 ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ସହିତ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା ସମୁଚ୍ଚୟୀ ସର୍ବନାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ କ'ଣ କହିଲା? ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦଟା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ସହିତ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା ସମୁଚ୍ଚୟୀ ସର୍ବନାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 20 ଯେଉଁଟା ଅପର ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁଃଖରେ ଯେ ଦୁଃଖୀ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସାଧୁ, ଅପର କେଉଁ ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ? ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି? ଅପର ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁଃଖରେ ଯେ ଦୁଃଖୀ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସାଧୁ। ଅପର ସେ କ'ଣ କଲା? ଅପର ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁଃଖରେ ଯେ ଦୁଃଖୀ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସାଧୁ। ତାହେଲେ ଅପର କେଉଁ ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ? ଅପରଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ। ଯେଉଁଠି ନିଶ୍ଚିତତା ଆଉ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଆସିବ ସେଠି କ'ଣ ହେବ? ନା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ ହେବ। ସେମିତି କ'ଣ କହିଛି? ତୁମେ ସବୁ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଅ ନାହିଁ। ସବୁ ପ୍ରକାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ? ଏଠି କ'ଣ ନିଶ୍ଚିତତା କଥା ଆସି ହେଉଛି। ତୁମେ ସବୁ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଅ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ। ସେମିତି କଥା ଏତିକିରେ ଥାଉ ଆର ଥରକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଆର କେଉଁ ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ? ଆରଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ। ପଚାରିଛି ଆର କଥା ଏତିକି ଥାଉ ଆର ଥରକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଏଟା ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁଛି? ନିଶ୍ଚିତତା କଥା କହୁଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 23 ଆପଣା କଲା କର୍ମମାନ ଆଗୁ ହୋଇବ ସାବଧାନ, ଆପଣା କେଉଁ ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ? ଆପଣାଟା କ'ଣ? ଆପଣା ମାନେ କ'ଣ? ସେ ନିଜ କଥା କହୁଛି, ତାହେଲେ ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେମିତି ଆଜି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଯେ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କଲା? ଆଜି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଯେ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଥିଲେ। ଯେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ? ଯେ ମାନେ କ'ଣ ନା ସମୁଚ୍ଚୟୀ ସର୍ବନାମ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ବିଶେଷଣ ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦର ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା, ସଂଖ୍ୟା, ପରିମାଣ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ବିଶେଷଣ ପଦ କୁହାଯାଏ। ବିଶେଷଣ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦର କ'ଣ ସୂଚାଏ? ନା ତାର ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା, ସଂଖ୍ୟା, ପରିମାଣ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଏସବୁ ସୂଚାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଯଦି ପଚାରିଥିବ ବିଶେଷଣ ପଦ କାହା କୁହାଯାଏ? ନା ଯେଉଁ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦର ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା, ସଂଖ୍ୟା, ପରିମାଣ ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତାକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା ବିଶେଷଣ ପଦ କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ବିଶେଷଣ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦର କ'ଣ ସୂଚାଏ? ନା ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା, ସଂଖ୍ୟା, ପରିମାଣ ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ସୂଚାଏ। ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ନାମ ଓ ଭାବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଦେଇଛି କ'ଣ
ना विशेष्य और सर्वनाम पद को विशेषित करुवा विशेषण पद को कौन कह जाए विशेष्य और सर्वनाम पद को जी विशेषित करुच्ची कौन बोली कहुछि ना नाम विशेषण बोली कह जाउछि सेमती क्रिया को विशेषित करुवा विशेषण पद को कौन कह जाए जे क्रिया को विशेषित करुच्ची ताको भाव विशेषण बोली कह जाए सेमती भाव विशेषण केउं पद को विशेषित करे भाव विशेषणटा केउं पद को विशेषित करे क्रिया और विशेषण पद को विशेषित करे तपर कौन कही गुणवाचक विशेषण को आउ क्यों विशेषण कह जाए विशेष्यर विशेषण बोली कह जाए जो विशेषण पद संख्यार निष्पन्न हुई संख्यार क्रमिकता प्रकाश करने सहित विशेषण पदर निर्दिष्टता प्रकाश करे ताको क्यों विशेषण कह जाए पचार कौन ना जो विशेषण पदटा संख्यार निष्पन्न हुई संख्यार क्रमिकता प्रकाश करे ताको कौन बोली कह जाए ना पूरणवाचक विशेषण बोली कह जाए सेमती जो विशेषण पद अन्य एक विशेषण पदर गुण मात्रा अवस्था बा आधिक्य प्रकाश करे ताको कौन बोली कह जाए ना विशेषणर विशेषण बोली कह जाए बुझिपारल।